मेरे मुकद्दर सवारदा है मेरा खुदा है। मैं डुबना वा उतारदा है मेरा खुदा। मैं डुबना वा उतारदा है मेरा खुदा है। मैं मुद्दतां तो भुलाई बैठा वां जिस रब नूं, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारेओ, की हाल चाल है? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿਬੂਬ ਸਰਮਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਰਮਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਰੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੇਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਹੈ ਬੇਰੰਗ ਚੁੱਪਾਂ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਬੇਰੰਗ ਚੁੱਪਾਂ। और एक किताब है जनाब बहुत ही प्यारे शायर साढ़े बड़े प्यारे दोस्त जनाब रियाज अहमद खिलजी साहब। रियाज अहमद खिलजी साहब का भी ताल्लुक जड़ा वाले नाल, बल्कि रियाज अहमद खिलजी का जड़ा बेसिकली पिंड है ते मेरा पिंड जड़ा है उन्हां विच इन्ना ही फर्क है जिन्ना मेरा ते रियाज की उम्र का फर्क। यानी मैं रियाज तो कोई 5-7 महीने वड्डा होवांगा ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਬਸਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਮਰਾਨ ਸਮਰ, ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ, ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਫੈਸਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਜਨਾਬ, रियाज अहमद खिलजी के हवाले नाल गल कर रहे हैं और तुसी सोचते होवोगे कि रियाज, जिस तरह मैं कहा कि रियाज मेरा दोस्त है, रियाज मेरा भाई है, रियाज का मेरा बड़ा गूढ़ा और बड़ा पुराना सजनापा है। ते जनाब तबसरा जिहड़ा है सच जानियो किसे सजनापे या किसे मुहब्बत की वजह तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये सजनापा ये जिहड़ा तबसरा है ये उन्होंने कम की वजह तो हो गया। यकीन करो अगर रियाज खिलजी बहुत अच्छा शायर ना होंदा, मेरा तो थोड़ा मनपसंद शायर ना होंदा, तो यकीन करो मैं कदे तबसरा ना करदा। ये उहदा हक बनदा है, ये साडा फर्ज है कि अगर उन्हें बहुत अच्छी तखलीक की है, गजल बहुत अच्छी उसने तखलीक की है, तो असीं उहदे बारे लिखिए, उहदे बारे सोचिए, उहदे बारे मजीद जिहड़ा आ उहदी गजल दे विच जो चीज़ां छुपियां लुकियां रह गईयां ने, जिहड़े मामलात उन्होंने खोज के थोड़े सामने ले आइए भाई यह रियाज अहमद खिलजी। ठीक है, और मेरी आदत भी नहीं इस तरह की। यकीन करो जिस वेले यह किताब मेरी अख ने जिवें तकिया तखलीक की है उस वेले गो इहदे विच शाहिद इमरान समर के हवाले नाल भी है, इहदे विच आशिक अली फैसल के हवाले नाल भी है, इहदे विच रियाज खिलजी के हवाले नाल भी मैं लिखिया। लेकिन इहदे विच उन्हां लोकां दे बारे भी मैं लिखिया जिन्हां नूं मैं जिंदगी च कदे मिलिया नहीं, जिमें सरबजीत कौर जस, जिमें गुरतीज कोहार वाला। और ये नाल मैं उन्होंने बारे भी लिखिया जिन्हां नाल मेरी कोई एडी अदबी साझ भी नहीं, लेकिन मैं ये समझिया कि इन्हां दा काम जिहड़ा है इस तरह का है या इहदे बारे लिखिया जावे, सो मैं लिखे। मालिक तुहानूं सलामत रखे और मेरे लिए दुआ करना कि यह जिहड़ा सिलसिला मैं शुरू किया है मेरी अख ने जिवें तक प्रोग्राम वाला सिलसिला नहीं, यह किताब छापण वाला सिलसिला कि यह जिहड़ी किताब है मजमूना की किताब जिहड़ी मैं छापी है मजमूना दा परागा, ये सिलसिला जिहड़ा जारी रहे और मैं रब मैनूं इन्नी तौफीक और हिम्मत देवे, मालिक अपना करम करे कि इहदे नाल दा एक होर परागा जिहड़ा अगले 5 शायरां नूं लै के तुहाडी सेवा च हाज़र होवां मैं। ते गल कर रहे सी असीं जनाबे रियाज अहमद खिलजी दे हवाले नाल
ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 118 ਗਾਬੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 29 ਕਾਨੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤੀ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 29 ਕਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਵੇਲ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਤਹਰਕ ਜੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੂਕ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਫੈਸਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਖਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ, ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਬੀਬੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰੋਂ ਪੰਜੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਜਣਾਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅਦਬ ਦੀ ਇੰਜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਦਬੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਫਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੰਜ਼ੂਰ ਅब्बास ਹਸਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਦੀ ਢੇਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਦਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਫਰਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਵੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤਖਲੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇhtਮਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ। ਉਹ ਅਫਰਦ ਦੇ ਅਮਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਕਿ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਾਂ ਚੰਦ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਅਜੋਕਾ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 10 ਵਰੇ ਤੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹ ਮੌਜ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਚੋਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੋ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੇਂਡੂ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਜਨਾਬ, ਸੁਣੋ। ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਰਿਆਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਇਮ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ, ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮੈਡਮ ਤਲਤ ਨਹੀਂ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਨੇ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਈਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲਓ ਕਿ ਮਰਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਲੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੋਟਰਵੇ ਪਈ ਬਣਦੀ ਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰਾ ਅਗਲਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵਾਚਣੀਆਂ, ਮੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵਾਚਣੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਾਤੜ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ, ਹੀਣੇ ਲੋਕ, ਨੁਮਾਣੇ ਲੋਕ, ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ, ਪਿੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤਬਕਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਤਬਕਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾੜੇ ਹੀਣੇ ਨੁਮਾਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਨੇ, ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਗਜ਼ਾ ਅਗਲਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ, ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੀ ਪੱਬ ਧਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਗਦਾ ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਬਈ ਵਾਹ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੂਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੋਮਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਬਲ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਬਲ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਬਲ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰ। ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਇੱਕੋ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਪੈਰੀ ਕਿੰਨੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਯਾਦਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਲ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਕੱਲ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਲੰਘਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸੇਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਜੀ ਉਹ ਵਾਹਦ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਵੇ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਕਵੇ, ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਕਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੇ ਹਟਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਪੱਖੋਂ ਆਵੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛੰਨਾ ਲਹੂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ।